Student, in last lecture we have started the vitamins chapter. In that we saw the introduction, classification, and also some fat soluble vitamins, that is vitamin A, D, E, and K. Next we will see the water soluble vitamins, that is vitamin B complex and vitamin C. Water soluble vitamins of B complex are necessary for the action of certain enzymes. Water soluble vitamins are converted to their active form in the body and are called as coenzyme. आता जे काय आपण व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरे बघतो, जे काही वॉटर सोल्युबल व्हिटॅमिन्स आहेत, दॅट विल बी कन्वर्टेड इन टू ॲक्टिव्ह फॉर्म. ॲक्च्युअली हे इनॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये असतात. दॅट विल बी कन्वर्टेड इन अवर बॉडी, दॅट इज कॉल्ड एज अ कोएन्झाइम, दॅट इज द ॲक्टिव्ह फॉर्म ऑफ दिस एन्झाइम्स. बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ विटॅमिन्स अँड देअर कोएन्झाइम. आता ह्याच्यामधले आपण विटॅमिन वाचतो, दीज आर दी इनॲक्टिव्ह फॉर्म अँड कोएन्झाइम, दॅट इज दी ॲक्टिव्ह फॉर्म ऑफ दॅट विटॅमिन. फर्स्ट वन इज थायमिन, that is B1. The coenzyme is thiamine pyrophosphate, that is TPP, that is thiamine pyrophosphate. आता हे जे काय तुम्हाला विटॅमिन्स आणि कोएन्झाइम विचारतात दिलेलं आहे, हे तुम्हाला MCQ मध्ये कंपल्सरी विचारलं जाईल. हे तुम्हाला एक्झाममध्ये MCQ मध्ये कंपल्सरी विचारलं जाईल. नेक्स्ट वन इज राइबोफ्लेविन, that is B2, that is coenzyme is flavin mononucleotide, that is FMN, and flavin adenine dinucleotide, that is FAD. Third one is nicotinamide, that is B3, that is nicotinamide adenine dinucleotide, that is NAD. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, that is NADP, that is NADP, that is the coenzyme of the nicotinamide. Next one is pantothenic acid, that is vitamin B5. The coenzyme is coenzyme A, that is also called as CoA. Next one is pyridoxine, that is B6, pyridoxal phosphate, that is PP. Next one is biotin, that is vitamin H. The coenzyme is also biotin. Next one is folic acid. The coenzyme is tetrahydrofolate. Next one is cyanocobalamin, that is vitamin B12. The coenzyme is 5-deoxyadenosine cobalamin. That is the coenzyme of cyanocobalamine. These are the some vitamins and coenzymes. These are very important. Next we will see the first water soluble vitamin, that is vitamin B1, that is called as thiamine. It is also called as anti-beriberi substance or anurine or antineurotic. These are the alternate name of vitamin B1, that is thiamine. This is the structure of thiamine pyrophosphate. This is only for your reference. Next we will see the biological functions. The coenzyme thiamine pyrophosphate or carboxylase is intimately connected with the energy release, that is the reaction in the carbohydrate metabolism. आता हे जे काही थायमिन याचं जे काही कोएन्झाइम आहे, दॅट इज मेनली यूज फॉर दी एनर्जी रिलीजिंग एन्झाईममध्ये आपला रिलीजिंग रिॲक्शनमध्ये आपल्याला युजफुल आहे, दॅट इज इन दी कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझम. इट इज इसेन्शियल फॉर दी ग्रोथ. इट इज ऑल्सो इसेन्शियल फॉर मेंटेनिंग द नर्व इन द नॉर्मल कंडिशन. आता जे काही आपलं नर्व्ज आहेत ते आपल्या नॉर्मल कंडिशनमध्ये मेंटेन्स होण्यासाठी थायमिन विटॅमिन गरज आहे. The coenzyme, that is TPP, is also involved in the HMP shunt. That is the HMP shunt means exose monophosphate shunt. It is also called as glycolysis pathway. आपण ग्लायकोलिसिस पाथवे आपण बघितलं आहे, ग्लायकोलिसिसचं सायकल आपण बघितलं आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला कोएन्झाइम TPP हे आपण यूज केलेलं आहे, दॅट इज फॉर दी एनर्जी रिलीजिंग ATP तयार करण्यासाठी आपण यूज केलेलं आहे. डेली रिक्वायरमेंट, दॅट इज इन अडल्ट्स, दॅट इज 1 to 1.5 milligram per day. Children's, that is 0.7 to 1.2 milligram per day. In pregnant and lactating women, that is should be 2 milligram per day. आता जर करता आपल्या बॉडीमध्ये विटॅमिन थायमिनचं डिफिशियन्सी असेल तर कुठला डिसीज होतो? डिफिशियन्सी ऑफ विटॅमिन B1 लीड्स टू बेरीबेरी. बेरीबेरी हे डिसीजचं नाव आहे. आता याचे सिम्पटम्स काय आहेत? लॉस ऑफ ॲपेटाईट, भूक न लागणे, विकनेस येतो, कॉन्स्टिपेशन होतो, नॉझिया, त्याला आपण म्हणतो मळमळ होणे, मेंटल डिप्रेशन होतो, peripheral neuropathy and irritability. These are the some symptoms of vitamin B1 deficiency leads to beriberi.
आता बेरीबेरीचे पण 3 टाइप्स आहेत, वेट बेरीबेरी, ड्राय बेरीबेरी अँड इन्फंटाईल बेरीबेरी. आता वेट बेरीबेरी इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डिओव्हास्क्युलर बेरीबेरी. इन दॅट देर विल बी सिम्टम्स आर एडेमा ऑफ लेग्समध्ये आपल्याला सूज येतो, अँड ऑल्सो एडेमा इन फेस, ट्रंक, अँड ऑल्सो सिरस कॅव्हिटीज, ब्रीथलेसनेस अँड पाल्पिटेशन. ब्रीथलेसनेस म्हणजे काय, श्वास न घेता येणे, धाप लागणे. पाल्पिटेशन म्हणजे काय, छातीचे धडधड होणे. नेक्स्ट वन इज ड्राय बेरीबेरी, दॅट इज अ न्यूरोलॉजिकल बेरीबेरी resulting in peripheral neuritis, muscle becomes weak, walking becomes difficulty. That is the symptoms of dry beriberi. And in infantile beriberi, that is that is seen in the infants born to mothers from thiamine deficiency. तर आपण म्हणतो infantile beriberi. नेक्स्ट विटॅमिन इज विटॅमिन B2. त्या विटॅमिनला आपण म्हणतो रायबोफ्लेविन. आता ह्याचे सोर्सेस आहेत, anaerobic fermenting bacteria are the richest sources of vitamin B2. आता आपल्याकडे दोन प्रकारचे बॅक्टेरिया आहेत, एक ॲरोबिक आणि एक दुसरं ॲनएरोबिक. ॲरोबिक मीन्स काय, त्याला ग्रो होण्यासाठी त्याला ऑक्सिजनची गरज आहे. ॲनएरोबिकला काय, ऑक्सिजनची गरज नाही आहे. त्याला आपण म्हणतो ॲनएरोबिक फर्मेंटिंग बॅक्टेरिया आर दी रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटॅमिन B2. ऑल्सो प्रेझेंट इन मिल्क, लिव्हर, किडनी, हार्ट, फिश, cereals, roots, and germinating weeds, etc. These are the richest source of the riboflavin. This is the structure of riboflavin. Daily requirement 1.2 to 1.7 adults milligram, and in lactating and pregnant women that is 1.4 to 1.9 milligram. Next one is physiological function or biological functions of riboflavin. It involves in the regulatory functions of some hormones connected with the carbohydrate metabolism. आता कार्बोहायड्रेट मेटाबॉलिझममध्ये जे काय हार्मोन्स लागतील ते रेग्युलेट करण्यासाठी आपल्याला रायबोफ्लेविनची गरज आहे. द फ्लेविन कोएन्झाइम मोस्टली FMN अँड FAD पार्टिसिपेट इन दी मेनी रेडॉक्स रिॲक्शन. जे काही कोएन्झाइम आहेत FMN आणि FAD, दीज आर दी कोएन्झाइम ऑफ दी रायबोफ्लेविन. हे आपलं मेनली रेडॉक्स रिॲक्शनमध्ये युजफुल आहेत आपल्या बॉडीमध्ये. इट ऑल्सो इन्व्हॉल्व्स इन दी इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन, दॅट इज दी ETC चेन इन मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आपला इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन हे रिॲक्शन होतो, जेणेकरून त्याच्यामध्ये आपला ATP तयार होतो. त्या केसमध्ये आपल्याला हे विटॅमिनची गरज आहे. आता जर करता हे विटॅमिन डेफिशियन्सी असेल तर काय होतो, रायबोफ्लेविन डेफिशियन्सी सिम्पटम्स इन्क्लूड्स चिलोसिस. दॅट इज फिशर ॲट द कॉर्नर ऑफ द माउथ. आपलं जे काय माउथ आहे, तोंड आहे, त्या कॉर्नरला आपला चीर पडतो, त्याच्यातून आपला रक्तगर येऊ शकतो. दॅट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशियन्सी ऑफ रायबोफ्लेविन. ऑल्सो ग्लॉसिटस, दॅट इज द टंग बिकम स्मूथ अँड पल्पिश. जे काय आपलं जीभ आहे ते एकदम स्मूथ होतं आणि पल्पिश होतं, जेणेकरून आपल्याला बोबडं बोलू लागतो आपण. दॅट इज बिकॉज ऑफ द रायबोफ्लेविन डेफिशियन्सी. अँड ऑल्सो डर्मेटायटिस, दॅट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ skin. These are the some deficiency diseases. Next vitamin is vitamin B3, that is also called as niacin. It is also known as pellagra preventing factor, that is PP. Vitamin B3, that is niacin, is also called as pellagra preventing factor. Pellagra means rough skin. ह्याचे सोर्सेस आपण बघूया. लिव्हर, ईस्ट, होल ग्रेन, सिरियल्स, पल्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दीज आर द सम सोर्सेस. दीज आर द सम स्ट्रक्चर ऑफ नियासिन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निकोटिनिक ॲसिड अँड निकोटिनामाइड. दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ नियासिन. नेक्स्ट वी विल सी द फिजियोलॉजिकल फंक्शन्स. द कोएन्झाइम NAD+ and NADP+ are involved in the variety of oxidation reduction reaction. आता आपण ग्लायकोलिसिस म्हणा, नाहीतर आपण TCA सायकल म्हणा, ह्याच्यामध्ये आपण NAD+ आणि NADP+ यूज केलं आहे. यूज केले म्हणजे काय, हे जे कोएन्झाइम आहेत दीज आर रिक्वायर्ड फॉर दी ऑक्सिडेशन रिडक्शन, दॅट इज टू रिलीज दी ATP.
It is also essential for the normal functioning of the skin, intestinal tract and nervous system. आता याचे डिफिशियन्सी डिसीजेस कुठले आहेत? नियासिन डिफिशियन्सी रिझल्ट्स इन कंडिशन्स लाईक पेलेग्रा. आता पेलेग्रा हे डिसीज होतो जर करता नियासिन आपल्या बॉडीमध्ये कमी असेल तर. आता या पेलेग्राचे सिम्पटम्स काय आहेत? इट इन्क्लूड्स मेनली डर्मेटायटिस, दॅट इज द स्किन डिसीज और इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, डायरिया होतो अँड डिमेन्शिया दॅट इज द ब्रेन डिसीज. डिमेन्शिया मीन्स ब्रेन डिसीज. तर आपण 3D म्हणतो, ह्या नावाने आपण लक्षात ठेवतो. These are the some symptoms of pellagra: dermatitis, diarrhea and dementia. Next vitamin is vitamin B6, that is pyridoxine. These are usually present in 3 forms or the 3 compounds, that is pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. एक अल्कोहोलिक फॉर्ममध्ये आहे, एक अल्डेहाइड फॉर्ममध्ये आहे आणि एक आपला अमाइन फॉर्ममध्ये भेटतो. These are the some structures of vitamin B6. The sources are egg yolk, fish, milk, meat, wheat, corn, cabbage, root, tubers. Next we will see the physiological functions. आता it is mainly essential for the growth of infants. ग्रोथसाठी आपल्याला इन्फंटच्या ग्रोथसाठी खूप गरजेचं आहे. इन्व्हॉल्व्स इन मसल phosphorylation. It is also involved in or active form are pyridoxal phosphate as a coenzyme involved in number of reactions such as amino acid decarboxylation, transamination, racemization, elimination reaction. हे जे काय आपण रिॲक्शन म्हणतो, हे जे रिॲक्शन आपल्या बॉडीमध्ये एनर्जी रिलीज करण्यासाठी यूज होतो, त्या केसमध्ये आपल्याला ह्या विटॅमिनची गरज आहे. इट मेनली कन्सर्न इन मेटाबॉलिझम ऑफ अमायनो ॲसिड. आता आपल्या बॉडीमध्ये जे काय आपण अमायनो ॲसिड खातो, जे काय अमायनो ॲसिड तयार होतो, त्या अमायनो ॲसिडचं मेटाबॉलिझम होण्यासाठी आपल्याला ह्या विटॅमिनची गरज आहे. दॅट इज द विटॅमिन B6, दॅट इज pyridoxine. It also function as coenzyme in non-oxidative decarboxylation of some amino acids. It is also essential for the conversion of tryptophan to niacin, essential human nutrients. The tryptophan to niacin ह्याच्यामध्ये कन्वर्ट करतो. It is also required in the interconversion of glycine to serine used in the biosynthesis of protein. Transport of amino acids. हे जे vitamins आहेत, vitamin B6, these are the some physiological functions. Next one is the deficiency disease. It is associated with the neurological symptoms such as depression, irritability, nervousness, mental confusion. जर करता आपल्या बॉडीमध्ये विटॅमिन B6 डेफिशियन्सी असेल तर आपल्याला डिप्रेशन होऊ शकतो, इरिटेबिलिटी होऊ शकतो, नर्वसनेस होतो, मेंटल कन्फ्युजन होतो, अँड ऑल्सो कन्व्हल्जन फिट्स होऊ शकतात, सिझर्स होऊ शकतात, अँड ऑल्सो डॅमेज ऑफ नर्व्स. दीज आर द सम डेफिशियन्सी डिसीजेस ऑफ विटॅमिन B6. द नेक्स्ट विटॅमिन आहे बायोटीन, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड विटॅमिन B7, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ विटॅमिन H, and it is also called as an anti-egg white injury factor. विटॅमिन B7 ला आपण म्हणतो, बायोटिनला आपण म्हणतो अँटी एग व्हाईट इंजुरी फॅक्टर. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बायोटिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अन अँटी एग व्हाईट इंजुरी फॅक्टर. आता असे सोर्सेस आहेत, बोथ ॲनिमल अँड प्लांट फूड्स. Richest source are liver, kidney, egg yolk, milk, tomatoes and grains. The biological functions. Biotin is involved in the CO2 transfer reaction, that is in the carboxylation reaction or CO2 fixation. आता आपण मेनली जे काय बायोटिन आहे हे आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड हे ट्रान्सफर ज्या रिॲक्शनमध्ये होतो त्या केसमध्ये आपलं बायोटिन यूजफुल आहे. तर खाली आपल्याला काही रिॲक्शन दिलेले आहेत. ॲसिटाइल कोए, तर ॲसिटाइल कोए प्लस CO2
ह्याच्यामध्ये आपण बायोटिन यूज केलं जेणेकरून त्याच्यामधनं CO2 बाहेर पडला, दॅट इज कन्वर्ट इंटू मॅलोनिल कोए. ऑल्सो नेक्स्ट वन इज इन दी पायरुविक ॲसिड प्लस CO2. हे रिॲक्शनमध्ये आपल्याला CO2 आहे त्याच्यामध्ये आपण बायोटिन यूज केलो, देर विल बी अ पायरुविक ॲसिड इज कन्वर्टेड इंटू oxaloacetic acid will be formed. Biotin also act as a coenzyme in the conversion of propionate acid to succinic acid. Also in beta methyl crotonyl CoA, carboxylase converts into beta methyl crotonyl CoA to beta methyl glutacronyl CoA in the presence of biotin. आपल्याला मेनली जे काही रिॲक्शन्स आहेत ज्याच्यामध्ये CO2 इन्व्हॉल्ड आहे त्या रिॲक्शनमध्ये आपण बायोटिन हे विटॅमिन यूज करतो. आता जर करता आपलं डेफिशियन्सी असेल तर कुठले डिसीज होऊ शकतात. फर्स्ट वन इज एनिमिया. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ ॲपेटाईट, नॉझिया, डर्मेटायटिस, ग्लॉसिटस, डिप्रेशन, हॅल्युसिनेशन, मसल पेन. हे जे काही सिम्टम्स आहेत दॅट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशियन्सी ऑफ दिस विटॅमिन. डेली रिक्वायरमेंट इज 100 to 300 milligram per day. This is the biotin vitamin. It is also called as an egg white injury factor. आता egg white म्हणजे काय और egg white injury म्हणजे काय? There will be consumes large amount of raw egg white and symptoms are silly skin, hair loss, nausea, depression and loss of appetite. हे जे आहेत ते सिम्टम्स ऑफ एग व्हाईट आहेत. जर करता आपण लार्ज अमाऊंटमध्ये भरपूर प्रमाणात आपण रॉ एग व्हाईट खाल्लं तर त्या केसमध्ये आपल्याला एग व्हाईट हे इंजुरी होऊ शकतो. आणि हे जर करता एग व्हाईट इंजुरी होऊ नये तर आपल्या बॉडीमध्ये आपल्याला बायोटिनची गरज आहे. त्याला आपण म्हणतो अँटी एग व्हाईट इंजुरी फॅक्टर.